لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل انك لطيف لم يزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل انك لطيف لم يزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل انك لطيف لم يزل انظر بنا والمسلمين لا اله الا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير أيها اللهم صل وسلم وسلم علينا وسلم ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا وحملنا عنا من قولنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ومن أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ومن أرواح والدينا ومشايخنا وعلينا وطيبنا وعلينا أجمعين ومن أرواح أموات هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجتهم في الجنة وينفعنا بها سرورهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت وما سألت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال العظيم الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. اللهم انا نستحفظك ونستودعك ديننا وابداننا وانفسنا واموالنا واهلنا ولا شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا واياهم في جنبك وامانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد بغي من شر كل شر وعلى كل شيء قدير. اللهم حبنا بالتقوى والاستقامه وغيرنا من وجبة الندامه في الحال والمال انك سميع الدعاء. وصلى الله بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارزقنا كما من تابع له امرا واضلا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل العوصل والهدي وبلغ الغفر وما خلقنا وعملنا من الخير الخيرات بقول غيره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وذريته اجمعين خصوصا لجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا ومهدنا وقرابتنا وذوي النبوة علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد. وبارك لنا بها بسع عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد. ونجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وهدي الحسنة وهدي الحاجة. Halaman 30 baris ke-6 dari atas. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa jami' ulumihi fi ad-dawrain amin. Wa an Abi Muhammad Asy-Syaibani annahu ra'a Abdullah ibn Syiyab wa huwa sahabiyun. Daripada abahnya Muhammad Syaibani, Sidin melihat si Abdullah bin Syiyab. Abdullah bin Syiyab ini termasuk sahabat Rasulullah. Yukhriju nisa'an minal masjidi. Yukhrijun nisa'a minal masjidi yaumal Jum'at. Sidin melihat si sahabat Nabi ini menyuruh bulikan akan perempuan dari masjid pada hari Jumat. Nah, rupanya hari Jumatnya bahari belum tahu benar lagi yang kayak apa adab Jumat. Lalu dikira lalu lakian bibinian perkumpulan. Lalu bibinian ini umpat juga hadir hari Jumat di masjid. Maka Sidin ini si sahabat Nabi ini menyuruh bulikan. Wa yaqulu Sidin berucap ukhrujna ila buyutikunna. Kalian pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Ay ukhrujna minal masjid, keluar dari masjid, wadhabna ila buyutikunna, dan pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Nah, itu hari Jumat lah. Kalau misalnya hari Jumat timbul ada bibinian misalnya buat bakajal, nah itu suruh balik aja. Padalika khairul lakunna. Nah, maka mun nyawa bulik ya sidin padalika mun kalian bulik tuh khairul lakunna, lebih baik bagi kalian daripada umpat bakajal di masjid. Nah, yang hari Jumat dah. Rawahu ay hadal hadisa Sulaiman al-Khami at-Tabraniyu fil Kabir. Nah, tunaran kitab ay al-Mu'jam al-Kabir al-Musannafi fi asma'i sahabah. Tunaran kitab juga. Wa ruwiya diriwayatakan anna imra'atan marrat ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatakan ada seorang imra'atan perempuan marrat, dia melewati ala Abi Hurairah
lalu di hadapan Abu Hurairah. Nah, lalu warihuha yaqsifu. Rupanya perempuan ini berminyak harum. Warihuha, harumnya si perempuan ini yaqsifu, semerbak menampur-nampur. Nah, waqala laha, maka Abu Hurairah berucap lawan si bini-bini tadi, aina turidina ya ammatal jabbari. Aina turidina, nyawa hendak ke mana? Ya ammatal jabbar, wahai hamba Allah yang bersifat jabbar nih. Nyawa hendak ke mana? Pina bingking harum-harum. Qalat ilal masjid. Ulun Abu Hurairah hendak ke masjid. Nah, qala, maka ujar Abu Hurairah, awatatayyabti, nyawa berminyak harum kah? Pina menampur benar baunya. Qalat na'am. Jadi si bini tadi, inggih ulun berminyak harum. Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berucap, farji'i, nyawa balik dulu ke rumah di sini. Balik dulu ke rumah, pagtasili, mandi basah. Nah, apa maksudnya tuh? Artinya barasihi dulu bau harum. Jadi jangan terlalu menampur-nampur. Suruh sidin bulik, suruh sidin mandi. Karena orang bahari mungkin berminyak harumnya berubah kira-kira. Jadi suruh mandi bulan. Supaya apa? Supaya hilang baunya tadi. Nah, maka di sini buliknya nyawa sudah. Apa ini? Kenapa? Karena aku di sini sami' itu dahulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa nabi kita berucap, la yaqbalullahu salatan, tidak menerima oleh Allah akan satu salat, min imra'atin, dari seorang perempuan, kharajat ilal masjidi, yang keluar dia kepada masjid, warihuha, nah dan baunya yaqsifu, menampur-nampur aja kita. Bau harumnya itu menampur-nampur. Maka Tuhan kada menerima sembahyangnya. Yang tolak ke masjid tadi. Ini tolak ke mana kah? Amun hendak sembahyangnya diterima, nah ini jangan terlalu menampur-nampur. Hatta tarji'a, kecuali jadinya bulik ke rumah, patagtasila, lalu inya mandi, artinya dihilangkan baunya itu. Hada, nah yang kasus seperti ini jasidin yang Nabi ucap nang kaya itu, ujar musannif nih, ujar Imam Nawawi Al-Bantani, walaysal muradu khususal ghusli, bukanlah yang dimaksud harus mandi, kada. Bal, bahkan sebenarnya idhabu raihatiha, menghilangkan bau harumnya itu aja. Biar kada mandi, asal hilang bau harum cukup baik sudah. Kada mesti harus mandi bang jasidin itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, itu urusan ke masjid telah. Jadi jangan sampai kita terlalu berlebihan berminyak harum itu, sehingga kadang-kadang baunya kepada orang yang lain yang berhak mencium bau harum itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nabi kita bersabda, al-mukhtali'atu, bermula orang-orang yang menggugat cerai akan suaminya. Istri nih menggugat cerai lawan suami. Nah, kadada alasan syar'i, kadada alasan ujur. Nah, amun ada ujur, ada alasannya, ini boleh-boleh aja menggugat cerai. Amun kadada ujur, laki bagus saja kelakuannya, agamanya baik saja, akhlaknya baik saja, cuma karena perekonomian aja nih kada sesuai dengan kehendak bini. Nah, kehendak bini kan misalnya sehari ini pemasukan 1 miliar misalnya, ada laki membica, lalu menggugat cerai. Dahulu kan bos batu bara laki ini, dahulu bos batu bara. Nah, lalu imbah bangkrut, lalu jadi maungut di pangkalan bica misal. Nah, lalu yang bini tadi ini rasa kada kayak biasa lagi, lalu menggugat cerai. Nah, kalau nang kaya ini ya kita kelakuan seorang istri ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah, Tuhan kada ketuju. Nah, lana lain misalnya lah laki ini agamanya buruk, apalagi agamanya kada seagama lawan kita misalnya. Lagi pemulaan belaki bebini lawan kita, bagus saya laki ini agamanya, sekali imbah rusak.
agamanya, misalnya inya berpindah agama kah misalnya, atau misalnya inya rusak agamanya, maksudnya kada bersembahyangan atau nya mabuk segala macam. Nah boleh bini ini menggugat cerai. Kenapa? Karena menggawi pekerjaan dosa besar, dipadahi bertaubat kada mau, apalagi sampai keluar daripada Islam. Nah maka si istri boleh menggugat cerai. Atau agamanya bagus, si bini-bini, si laki tadi agamanya bagus, sembahyang berjamaah jadi imam lagi, bagus ya kita secara agama bagus, tapi akhlak buruk. Ada kawas salah sedikit menampili ngebini, nah ini akhlak buruk naranya. Nah jadi bini ini rupanya gigi, ada dia bisa gigi lagi, gigi gerahan, gigi susu hilang berataan. Dapatnya si laki yang penampilingan ini nah maka akhlak buruk nangka ini boleh si istri menggugat cerai. Nah, jadi bisa boleh jadi akhlaknya buruk, agamanya baik. Bisa jadi akhlaknya baik, penyayang lawan bini. Katujuh lawan bini mau ngahi bagus ya kita, tapi agamanya buruk, kada sembahyangan misalnya. Nah, maka bagi si istri boleh. Tapi mun istri bersabar itu lebih baik lah. Tapi boleh menggugat cerai. Atau misalnya agamanya baik aja si laki ini, akhlaknya baik aja pulang lawan bini, tapi kada menjalankan kewajibannya sebagai laki di rumah tangga, menapakahi kada, kan menyayang hendak makan cari seorang ya misal, itu nah barangkali napa kebatu kalau jarang ya misal, nah itu kan memberi duit kada misalnya. Nah, imbatu pulang segala napakah tu kada. Nah, ini boleh si bini menggugat cerai kalau kada menapakahi. Boleh aja. Kalau cuma sekadar menapakahi juga, tapi misalnya perasa bini kurang, pada cukup aja. Nah, ini baik bersabar aja bini. Nah, seandainya bini bersabar terhadap perlakuan laki itu lebih baik sebenarnya, lebih baik. Nah, cuma seandainya menggugat cerai itu boleh. Kenapa? Karena si laki kadang menjalankan kewajibannya sebagai laki terhadap bini. Nah itu boleh menggugat cerai. Tapi mun bersabar itu lebih baik. Nah itu lebih baik. Jadi ada beberapa menggugat cerai yang dibolehkan. Nah misalnya ujurnya kada ada. Laki ini orangnya agamanya baik aja, sembahyang aja tuh kita, Islam aja agamanya. Betul akhlaknya lawan bini bagus saja, yang kada yang menjadi smekdon tuh bini. Nah imbah nintu pulang lawan bini menapakahi aja, subuh Jumat mandi wajib aja si bini nih misal, maka itu. Nah ternyata si bini ini menggugat cerai. Apa alasannya? Karena ada orang ketiga misal, makinnya ini dilaknat oleh Allah Taala. Kenapa? Karena kada bagus seorang istri. Nah kada bagus seorang istri jatuh pandangannya kepada yang lain lakinya. Nah, itu bisa nang itu rajin ada mahaur-haur lalu rusak lawan orang ketiga si istri ini misalnya. Nah, ini lalu menggugat cerai gara-gara itu aja, ini dilaknat oleh Allah Taala. Nah, kecuali laki tadi ada alasan yang syariat tadi. Nah, kada kau menapakahi misalnya yang batiniah nih misalnya. Nah, ini boleh menggugat cerai kalau ada alasan yang apalagi si laki ini misalnya jelas KDRT ya kita itu kalau di pengadilan cepat benar anunya, jatuh talaknya aja kita oleh beban pengadilan sana kalau terbukti itu tuh. Nah. Atau misalnya si istri ini misalnya rasa kada bahagia, misal hidup laki ini bagus saja bang sudah serba bagus saja cuma rasa kada bahagia. Kenapa? Ya tadi karena ada orang ketiga tadi deh, tetamu mantan kamu yang bahari misal. Nah lalu ini kada bagus nang ini. Nah kada bagus. Nah maka orang yang jenabi nih seorang istri nih al-mukhtali'atu menggugat cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Nah apa contoh yang alasan dibenarkan misal pulang Bu, ini diantara boleh menggugat cerai nih pulang. Pertama tadi kan laki kada kau menapakahi ya kalau secara fisik maupun secara yang tadi hubungan badan kada kawam lagi kada sanggup misalnya, itu boleh aja tapi bersabar lebih baik. Nah gitu tuh samailah bersabar lebih baik. Misalnya pun laki misalnya kada mau bangun sudah 2 tahun kada mau bangun misalnya pun laki nih. Nah maka bawa obat. Nah kayak itu bersabar, jadi kita bawa obat. Nah
tiap besokan diukue uko. Nah, atau mau bangun. Nah, gitu. Ataupun laki ini bangun terus. Ini papalingannya pulang nah. Tadi kan gak ada mau bangun, dibangun terus. Juga jebun laki ini nih. Maka ukurannya kayak inilah. Diameternya kayak mini. Panjangnya kayak susunduk lawang. Lalu bilainya malam Jumat kuriak yang beli kesakitan. Maka laki ini kada tahu manahunya. Ilai terus. Nah, jadi bila imbah besokan Jumat nih masuk IGD bini. Nah, namun kayak ini boleh bini menggugat cerai lawan laki. Bila laki kada mau memahami keadaan lak bini. Jadi ujar bini jangan anu kayak ini bahaya nih kayak ini nih. Ini terlalu overdosis. Iya lagi kada tahu aku urusannya. Ini aku sudah kayak ini sudah kehendakunan. Berarti kan sudah kadada jadi kita persamaan visi misi di atas ranjang. Nah, gitu. Jadi seranjang tuh harus ada persamaan visi misi juga. Artinya sama-sama bahagia. Nangkapnya tuh jangan egois ya kita. Laki tahu mailah aja terus. Ada tahu bini yang tolong. Kada mengerti laki. Amun nang kayak ini ya kita aja sudah gugat cerai aja sudah. Nah, boleh aja nang itu belum. Boleh aja nang kayak itu. Nah, jadi cuma mun kadada alasan syar'i, ujur kadada jelas, cuma yang bini aja rasa kada puas masalah ekonomi aja punya kada bersabar. Nah, al-mukhtali'atu maka bermula seorang istri, para istri yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, ini bisa nang kayak ini pian bini nini dahulunya lagi belum kawin lawan si adol ini nah. Belum kawin lawan si adol. Anu bebasnya berjalanan bebas kemana-mana bebas kan terbiasa aja kita bebas imbah kawin lawan si adol lalu rasa terkongkong biar adol lah berdiam di rumah aja ya si adol lakinya nih nah, adol ini lain adol yang kita nih yang profesor adol jadi biar bapak profesor adol anu berdiam aja di rumah jangan terlalu banyak mengeluar malam jangan mengalalawar biasanya malam mengalalawar. Nah, lalu jarang lagi. Lalunya merasa tertekan, rasa ada cucuk. Bila keluar hendak membuka aurat, sedangkan Profesor Adol ini menyuruh tutup aurat. Nah, lalu sini ada berbeda aja kita kebiasaan di rumah tangga. Si bini merasa ini adalah sebuah kita penjara. Jadi rumahku penjaraku. Jadi si bini, sedangkan si Adol itu rumahku surgaku sudah. Nah, kan belain visi misi nih. Nah, lalu si bini tadi menggugat cerai, ini pun kada bagus jadi celak seorang istri. Padahal si Adul tadi membimbing bini itu jalan yang bujur, tapi bini kada mau dibimbing, lalunya menggugat cerai. Nah, maka mun kaya ini termasuk yang kada diketujui Tuhan juga. Nah, amun laki pang bagus bersabar bila bini menggugat cerai, sabar aja. Dipusut-pusut dulu aja kita, dibawai berjalanan, barang ke Hongkong berjalanan. Nah, dipusut-pusut. Bila inya misalnya masih aja kada tapi anu, nah cari ya istri yang lain. Wah, jadi agama kita nih sebenarnya lah bila memang dalam satu rumah tangga nih kada ada kebahagiaan, itu demokrasi aja. Kada harus dipaksakan harus bahagia dengan si Adol, kan mesti. Kalau inya bahagianya dengan Umar silahkan. Maka Adul mundur dengan teratur, maka itu harusnya. Jangan Adulnya sarik. Nah, jadi Adulnya harus legowo ya kita. Karena setiap orang tuh berhak mendapatkan kebahagiaannya masing-masing. Nah, jadi ujar si Adul, wahai Adinda, engkau rupanya bahagia dengan si Umar, maka aku menerimanya. Nah, ayo aja. Jika hendak beasal kawin lawan si Umar. Himu ngai si bini tadi ujar Adol, masalahnya Umar hakun kada lawan nyawa. Nah, itu masalahnya. Pas berpisah lawan si Adol, akhirnya si bininya tadi janda abadi. Orang ada hakunnya. Rupanya yang hakun mengawininya si Adol aja. Kenapa? Karena makruh mengawini seorang perempuan yang dicerai suaminya, apalagi karena menggugat suaminya, itu makruh hukumnya. Karena sejarah mungkin berulang, paham lebih? Nah, jadi kita ini harus hati-hati juga kalau janda ini karena dicerai suaminya, apalagi karena ada kasus segala macam. Nah, makruh mengawini. Kenapa? Sejarah mungkin berulang. Nah, boleh saja lawan Adul
nya kada puas karena ekonomi lawan Umar, pamulaan aja Umar sugih. Imbah Umar miskin kada puas pulang inya, lalu inya mandilik kepada si Utsman. Nah, bisa nangga itu. Amun bini-bini nang kayak ini aja kita biar kada usaha. Nah, ini contoh. Nah, ini contohnya. Nah, maka kita sebagai suami mendidik bersabar lawan bini. Banyak mengalah lawan bini, mendidik ya kita walaupun bini kadang liar misalnya. Atau si istri pulang balik kelakuan laki misalnya wangal. Bersabar lebih baik. Kalau memang masih ada cinta, bersabar lebih baik. Tapi kalau cinta sudah habis, terbakar dengan api macam-macam di rumah tangga, lo hilang sudah cinta, kada ada rame lagi, silahkan aja anak. Silahkan aja, dalam Islam itu kada ada paksaan lah sebenarnya. Nah, cuma karena masing-masing dituntut di akhirat. Nah, kenapa nyawa nang kaini kada usah sampai ke akhir, di dunia gin ada balasannya. Nah, laki nih terlalu menyiksa lawan bini, lihat di dunia aja ada balasannya. Nah, kayak itu juga sebaliknya, istri terlalu kada tahu dibasa lawan laki, di dunia juga ada balasannya masing-masing. Nah, jadi sebab kayak ini lah dalam yang fakta ini, nah, bila kita terhadap orang yang berjasa lawan kita, ternyata kita kada bisa membalas budi, kada usah menghadang di akhirat, di dunia pun dibalas. Ini substansinya, garis besarnya. Kita nih terhadap orang yang berjasa lawan kita kada bisa berbuat baik membalas, di dunia juga kita dirasakan balasannya. Nah, ini kasusnya terjadi kuitan anak lawan kuitan. Coba lihat, kuitan ini berjasa benar lawan anak. Nah, ternyata si anak nih kada berbakti malah durhaka. Nah, lihat aja kita. Sama seperti bini lawan laki. Ini karena sering berijat tuh bini keluar rumah membuka aurat, maungkai perhiasannya, galang, emas diungkai. Karena kelihatan, emasnya kelihatan juga aurat. Giwang di mana anaknya? Bunil segala macam. Karenanya diungkai, mah kelihatan perhiasan, kelihatan juga auratnya. Galung di sini, galung bejarat lawan emas 5 kilo misalnya di atas ini nah. Karena diungkai kelihatan juga rambutnya, auratnya. Nah, emas pulang di batang paha besusun. Karena diungkai kelihatan juga auratnya. Nah, itu al-mutabarrijat. Nah, maka seorang perempuan yang mengungkai perhiasannya sama dengan taungkai auratnya, hunna mereka itu semua al-munafiqatu, orang-orang munafik ya Rasulullah. Nah, jadi maka orang munafik bila kada bertaubat, orang munafik kada bertaubat, ini di dasar karak neraka disiksa. Nah, maka seorang suami perlu aja kita berperan di sini. Suami berperan. Bini kalau keluar rumah lihat auratnya dijaga. Jangan sampai laki berdiam. Maksudnya allati yatlubna al-khulu'a min aswajihinna min ghairi ujrin. Napa garak al-mukhtaliat, yaitu allati para istri yatlubna yang menuntut al-khulu'a cerai min aswajihinna dari suami-suaminya min ghairi uzrin karena kada ada uzur. Mun ada uzur tadi kada masalah. Wallati sedangkan al-mutabarrijat bang apa? Wallati para istri yang yuzhirna menampaikan az-zinata perhiasannya, garis miring auratnya, linnasi bagi manusia al-ajanibi yang orang halat, lain lakinya. Hunna mereka semua itu al-munafiqatu, munafik. Nifaqan amalian, munafiknya adalah amaliyah, lain munafik etikat lain, munafik yang gawiannya kita. Rawahu Abu Nuaim an Ibni Mas'udin. Nah, makanya lah kalau bisa kita ini amunnya bini kita kan mantan kepala suku, jahil aja kita. Nah, kita pun sama jujur jahil, maka hendaknya selalu katujuh bade dengar, katujuh hadir di majelis ilmu, bade dengar supaya tahu.
Wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat bainama paharatan gitu. Bainama itu paharatan kalau bahasa gitunya. Paharatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun duduk fil masjid. Ada beberapa waktu Nabi kita tuh duduk di masjid, artinya santai nih kita. Nah, wa aslu baina, ini pembahasan nahwu aja lah. Kalau sudah dibahas gen panjang lebar gini. Wa aslu baina an tudhafa li muta'addidin ghairi jumlatin. Fakafatha ma anil idafati lil mufradi au anil idafati aslan. Fasarat li mujarradati rabti wal mufajaah. Wa id itunya mufajaah ba'daha li mujarradi ta'kidi mufajaatiha. Nah, wa Rasulullah itu mubtada wa jalisun khabaruhu. Qadza qalahu Sayyikhuna Yusuf. Ini kalau bisa dihati-hatikan gitulah ini tata bahasa. Qala Ahmad Ad-Dardir bainama itu dzarab wa dzarab jaman tudhafu ilal jumali. Thumma dhaminat ma'na syarti. Falidha khanat labudda laha min jawabin wa jawabuha labudda ayyakuna makhrunan bi'il kama huna au bi'idha id dan ija al pujaataini pujaah artinya tiba-tiba. Wal makna maksud yang bainama Rasulullah tuh bainama itu maksudnya baina auqati qauni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Nah, paharatan di antara waktu keadaan Rasulullah itu duduk fil masjid di masjid tiba-tiba. Nah, dakhalat masuklah imra'atun seorang perempuan min muzayyanah bitasghir muzayyanah bitasghir muzayyanah itu tasghir. Apa itu muzayyanah? Ismu qabilah, nama qabilah min mudar dari suku mudar. Masuk seorang perempuan min muzayyanah dari suku muzayyanah turunan mudar. Wa huwa mudar itu adalah muzayyanah bin Ad bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudar. Nah, jadi perempuan ini turunan bubuhan Mudar masuk ke masjid paharatan Nabi duduk-duduk. Tarpalu, lain tarpal lah. Tarpalu bipat hilfa. Ay tutilu tiyabaha. Si bini-bini sekalinya nah maulur lawan pakaiannya. Fi zinatin laha. Hendak maungkai lawan perhiasannya. Fil masjidi di dalam masjid. Nah, ya kita bahasa kitanya masjid orang banyak inya model kaya hendak menampaikan non perhiasan. Nah, lalu diungkainya aja kita pakaiannya tadi disibaknya. Lalu kelihatannya perhiasannya. Bila perhiasan kelihatan, lalu kelihatan aurat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi bersabda Nabi ayyuhan nas. Nah, Nabi ini kada langsung menegur bini-bini tadi, menegur si lakinya. Ini lakinya ada juga di situ. Ayyuhan nas. Itu pun Nabi menegur kada bertujuan. Langsung kalau bang odol ya Nabi kada kayak itu. Ayuhan nas wahai manusia ya Nabi kayak itu umum sidin sifatnya inhau nisaakum inhau tu hentikan cegah nisaakum atau akan istri-istri kalian an lubsi zinah dari memakai perhiasan yang ditampakkan maksudnya lah wat tabakhturi ay tahsinil masyi. Nah, cegah istri kalian bila berjalan tabakhtur. Tabakhtur itu kita balinggang linggok supaya menarik perhatian laki-laki melihat. Nah, jaka itu kita meitik Japon berjalan. Nah, jadi laki-laki yang melihat terpesona. Nah, kayak itu cegah bininya wa. Berjalan tuh jangan terlalu ditampakkan yang lekuk-lekuk tubuh nih tuh. Nah, jadi perhiasan jangan terlalu ditampakkan berlebihan nih. Berjalan jangan terlalu balinggang linggok benar. Fil masjidi di dalam masjid ya Nabi. Nah, fa inna bani Israila karena sesungguhnya bani Israel ya Nabi lam yul'anu dahulunya mereka kada dilaknat oleh Allah hatta sehingga albasu mereka memberi pakaian nisaahum akan istri-istri mereka azinata akan perhiasan-perhiasan yang otomatis membuka auratnya. Watabakh taru dan istrinya tadi lalu rasa
rasa harap, rasa agak, rasa belinggak-lingguk berjalan. Kenapa? Perhiasannya memang banyak. Maksudnya masyau mutakabbirin, lalu berjalan dalam keadaan sombong, maagakakan lawan ganalnya galang, ganalnya giwang, ganalnya kalung, maka emas. Nah, ditangati oleh Nabi lakinya nang itu tuh. Hendaknya aja ujar Nabi lakinya nih membimbing lawan bini. Jangan asal nih pakai. Namun hendak dipakai juga, ditutup auratnya. Kamu ditutup auratnya, kan tahu orang aja. Nah, seorang bagalang ganal berapa kilo bang Bano. Nah, ini di kita yang kada boleh. Kan kita berhias itu bukan untuk orang tahu sebenarnya. Coba lihat pianlah, kalung nih ganal, maka indah benar, sangat luar biasa aja kita bagusnya permata nih. Maka amas pulang batatah intan pulang. Lah, ada orang bailang, maka tak kumpulannya ada yang laki-laki yang halat, yang lain yang muhrim seorang nih. Nah, rasa kada puas seorang istri ini mau kada mau ungkai lawan ganalnya kalung tadi. Lawan siapa? Lawan tamu. Nah, lalu dibuka ai karudung. Nah, apa tujuan buka karudung? Mau ungkayakan kalung ini. Nah, ini disebut yang dilarang Nabi nih. Maka laki-laki si suaminya harus bertindak, tangati bini nang kayak itu. Ini mau ungkai kalung, hakikatnya mau ungkai ini susu boba. Kelihatan. Nah, ini maksudnya jadi perhiasan tuh teman bila ternyata tak ungkai juga aurat. Tapi laki kada paham. Laki malah mendukung je laki itu nah hasil usahaku nyaman punya tahu aku nih sugih ya misalnya. Lalu wae yang bini pulang disuruh bersengaja membuka dan bersengaja berjalan nang kain aja. Nah, ini tabaktar nih kita. Artinya berjalan dengan sombong, maungkai perhiasan. Nah, setahun aja lakiku je berusaha. Ganal galang kada tahu lakinya korupsi. No. Nah, ini yang dilarang Nabi itu nang kain ini. Pahamailah. Nah, jadi harus bekerja sama di rumah tangga supaya jangan bermaksiat di dalam hal ini. Karena ini termasuk orang munafik. Dan Nabi orang munafik. Nah, maka ujar Nabi, ay masyau mutakabbirin titik fil masjid di masjid, orang yang berjalan dalam keadaan sombong di masjid karena maungkai lawan perhiasan tadi. Rawahu Ibnu Majah. Wa hazihi zinatu. Nah, wahazihi zinatu, perhiasan ini bila diungkai yang kelihatan aurat itu maksudnya. Nah, itu handap tapi artinya panjang. Wahazihi zinatu, perhiasan yang ada di awak bini yang diungkai lalu kelihatan auratnya, itu kabiratun, dosa besar. Idza tahaqqaqat al fitnatu. Idza tahaqqaqatil fitnatu atau kalau disambung. Idza tahaqqaqat al-fitnatu, jika inya yakin terjadi fitnah. Orang melihat kajong berataan. Misalnya, fitnah ngarannya ninta. Nah, maju orang. Untungnya ikam dulu bisi bini nang kayak itu aja. Aku hendak kayak juga yang lalu jadi kasus nih. Nah, ini. Amun yakin tahaqqaqal fitnah, yakin terjadi fitnah, maka maungkai perhiasan seorang istri kepada orang lain hukumnya kabirah, dosa besar. Nah, ini katakan tuh jadi dosa besar. Jadi jangan diagak-agakakan minta. Amma adapun mujarradu khasyatiha, amun inya kada yakin jadi fitnah tapi khawatir terjadi fitnah, khawatir aja. Bahwa makruh, ini maungkai perhiasannya nih makruh. Amun sudah tahu ungkai auratnya tetap haram. Maka maungkai perhiasan tuh bahwa makruh. Au ma'adzanniha, atau menduga kuat pasti terjadi fitnah walaupun kada yakin bahwa haram, itu tetap hukumnya haram, tapi ghairu kabiratin, kada dosa besar. Maungkai yang perhiasan tadi pulang. Nah, kama apa dahu Ibnu Hajar. Nah, jadi tergantung sikonnya aja kita. Nah, tapi kalau membuka auratnya tadi tetap dosa gana nih perhiasannya. Cuma biasanya perhiasan itu bila tak ungkai ya tak ungkai juga aurat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ayyum amratin ista'tarat. Nah, siapa saja seorang istri yang berharum-harum, ai ista'malatil itra, yaitu seorang istri yang menggunakan minyak harum. Wa huwa tibu, yaitu minyak harum. Mun kayak itu jah bau hapak awak sesekali jah. Nah, kada kayak itu. Nah,
Artinya berminyak harum itu bagus, tapi untuk lakinya kayak itu. Coba kita lihat bila bini baca ramin, bina bersusul, nak keluar tuh nya. Ya kan? Munnya kadana keluar biasa Nah ini yang dilarang. Orangnya hendak bertamu lawan laki, babarak lawan laki, nah itu yang berharum-harum, bersih-bersih. Jangan hendak keluar hanya berharum-harum bersih. Nah ini luput kita bin salah. Bahwa tip bini nih menggunakan minyak harum. Wal muradu yang dimaksud ma yadhharu rihuhu, minyak harum yang nampak baunya. Nah, amunnya minyak harumnya kada nampak baunya, ingat sekadar menghilangkan bau kada baik saja, itu kada apa-apa. Nah, ini yang menampur-nampur yadhharu rihuhu, nampak benar jelas baunya. Kadang-kadang sampai 2-3 kilo misal. Nah, summa kharajat, imbah tuntung berminyak harum, baagak, bebersih, bebingkingnya kita. Summa kharajat ay min baitiha, keluarnya dari rumahnya. Nah, famarrat ala qaumin minal ajanibi, lalu inya melewati satu segerombongan orang daripada orang halat. Lalu dia kita melewati lelakian banyak orang halat nih. Napa melewati di situ? Liyajidu rihaha, supaya inya maungkai akan bau harumnya tadi. Liyajidu, supaya yang orang tadi mencium rihaha akan baunya. Nah itu illatun lima qablahu, alasannya inya keluar tadi tahu nih toh, hendak maungkai perhiasan, hendak supaya orang tahu baunya tuh harum misalnya. Fahiyazaniyatun, maka si istri tadi berzinah sudah. Nah maka mun hendak meminimalisir kita berminyak harum tuh niatnya supaya membuang bau yang kada nyaman. Nah si istri nih misalnya mun aku kada minyak harum ini baunya kada bagus, nah minyak harumnya supaya membuang bau kada nyaman tuh aja. Nah niatnya jangan sampai berniat supaya kaciuman harumku, nah itu kada boleh kalau hendak keluar rumah. Nah jadi ini tergantung niatnya aja ya. Nah tergantung niat, artinya biarnya niatnya baik tapi kaciuman laki-laki itu tapi kada boleh juga. Cuma ini meminimalisir aja kita, meminimalisir dosa tadi. Bahaya zaniyatun ay kazaniyati fi husulil ismi. Nah ini seperti orang berzinah, pintangan fi husulil ismi, pintangan sama-sama mendapatkan dosa. Wa in tafawata, sekalipun dosanya kada sama, kan dosa zina gana lagi daripada dosa yang berminyak haram tadi. Amun tercium baunya oleh orang yang halat kita. Wa kullu ainin nazarat ila muharramin zaniyatun, tiap mata yang memandang kepada yang diharamkan itu zaniyah, itu berzina. Kama taqaddama, sebagaimana yang terdahulu kisahnya. Nah, ujar Nabi ini rawahul Imam Ahmad wan Nasa'i wal Hakim an Abi Musa al-Asy'ari. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda pulang nih. Nah jadilah bukan berarti bini ini bau hapak bila kalau rumah ada kayak itu. Nah maksudnya dijaga jangan terlalu menampur-nampur sehingga mengundang perhatian orang banyak, lalu bisa terjadi fitnah. Coba lihat kita mencium bau harumnya, lalu menjenguk tuh mana orangnya aja, nah gitu loh kan? Mana orangnya aja. Nah itu maksudnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah jadilah sudah tahu kayak ini, nah kita ini kamu merubah keadaan di rumah tangga. Kebiasaannya berminyak harum, berapi-rapi, berbingking-bingking, berbungas-bungas anak keluar rumah, kada lagi. Tapi ketika hendak memaraki laki, nah kayak itu berminyak mandi, beberasi, berminyak harum. Waktu di rumah yang bercampur dengan laki, nah kayak itu. Laki sama nah gitu juga. Jangan laki sapak-hapaknya berketiak. Nah janganlah kita, kasihan bini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala'tu bi tasdid ta al muhmalah. Itta ta-nya bertasdid, muhmalah tu artinya ta-nya kada bertitik, caka bertitik dha ngarannya. Ittala'tu bil jannah, Nabi aku menengok kepada surga. Kulihati surga. Fara'aitu aktsara ahliha, aku melihat kebanyakan penghuni surga al fuqara, orang-orang fakir. Nah, ini yang berusaha sehari habis setengah hari fakir tuh. Dapat sehari habis seperempat hari ini fakir. Nah,
Kebanyakannya orang fakir yang menghuni surga. Jadi jar Imam Nawawi walaisa hadza yujibu fadlal fakiri 'alal ghina. Nah, hadis ini bukan menunjukkan kelebihan fakir terhadap orang sugih, kada. Cuma sini Nabi mengadakan fakta itu saja. Bukan berarti ini sebagai pendukung fadilat bahwa orang fakir lebih unggul daripada orang sugih. Kada kayak itu Imam Nawawi. Cuma ini Nabi melihat faktanya saja, mengabarkan fakta bahwa di surga banyak orang yang fakir. Fakir ini lebih ke bawah daripada miskin. Fakir ini dapat hujungan berusaha sehari habis seperapat hari itu fakir. Kalau miskin tuh dapat sehari, nah bibi cukup sehari. Tapi ini fakir ini seperapat hari sudah habis. Nah, banget bener aja kita fakirnya. Wa inna ma ma'nahu, maksud hadis di atas itu jadi Imam Nawawi annal fuqara fil jannati aktsaru minal agniya. Nah, jadi Nabi mengabarkan bahwa orang-orang fakir dalam surga aktsaru lebih banyak minal agniya daripada orang-orang yang sugih. Nah, jadi hati-hati ya orang sugih lah. Kenapa sampai masuk neraka aja? Kada masuk surga tuh kenapa? Di antaranya hasil kekayaannya kada sabar mencari yang halal. Nah, kada sabar lo takut yang haram. Satu. Ada juga halal hasil usaha tapi digunakan kepada yang haram. Kada sabar. Kada sabar tak ambil yang haram atau kada sabar halal juga tak gunakan kepada yang haram. Yang orang sugih ini potensi bermaksiat lebih banyak daripada orang fakir. Sugih hendak ke sana kawa, hendak ke situ kawa, di sana di situ misalnya padang maksiat kawainya, duitnya ada. Nah, dia kita. Atau orangnya bujur aja, sugih dan inya baik akhlaknya kada bermaksiat tapi bakhil, nah sama aja juga. Bakhil aja kita. Nah, jadi macam-macam sebab sugih nih lalu inya jadi masuk kada kau masuk surga tuh karena kada halal kah hartanya atau halal juga tapi digunakan yang kada bujur atau menggunakan bujur juga tapi bakhil. Nah, tiga ini hati-hati benar. Fa akhbara an dzalika kama taqulu, sebagaimana ukhbira bisa juga atau akhbara bisa juga. Fa ukhbira sama sebagaimana dikhabarkan an dzalika tentang fakta itu kama taqulu seperti yang kau ucapkan, aktsaru ahli dunya al fuqara'u, kebanyakannya manusia wayah ini banyak fakir. Nah, kayak itu modelnya bukan memadahkan keunggulan kefakiran daripada kekayaan daripada orang sugih kada, tapi mengisahkan fakta aja Nabi itu. Ya Nabi kebanyakannya kena di surga itu orang fakir. Nah, ini memaham hadis nih berarti timbul kena pemikiran kita, oh berarti Abdul fakir lah pada sugih kan belum tentu. Nah, cuma faktanya aja sebagaimana kita sekarang ini nah, kita wah ini banyak benar orang fakir ya kita. Yang kata dia mampu misah. Nah, kan kita mengisahkan aja nih tuh. Nah, itu. Ikhbaran anil hal, mengisahkan Nabi itu tentang situasi terupdate-nya tuh. Walaisal faqru, dan bukanlah kefakiran tersebut adkhalahum yang memasukkan mereka al jannat ke dalam surga. Nah, jadi Imam Nawawi Nabi berkisah di surga banyak orang fakir. Tapi Imam Nawawi memaham bukan kefakiran itu yang menjadikannya masuk surga. Kenapa? Wa innama hanya saja orang itu masuk surga dakhalu masuk surga bisolahihim karena kesalihan mereka ma'al fakri padahal mereka dalam keadaan fakir. Nah, itu. Kesalihan mereka fakir, sembahyang kada apa kada. Itu kata lain lagi. Biarpun fakir. Bismillah. Nah, jadi masuk surga karena bi solahihim dengan sebab kesalihan mereka ma'al fakri padahal mereka fakir. Fa innal faqira, karena sesungguhnya fakira orang yang fakir sempail. Fa innal faqira orang yang fakir idza lam yakun solihan mun inya kada soleh la yafdulu inya kada unggul. La yafdulu inya kada unggul. Qala al-Azizi wallahu a'lam. Nah, enggak situ gitu. Hari ini pamilu lo nih. Yalah sudah kais sudah semalam nih. Kalau kalian cocok bahasa pulang. Mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Allah ya wasi'al karami
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.